ہے نا جو اللہ کی مخلوق ہے. بھگوان کی مخلوق مطلب بھگوان کی کریشن ہے, وہ گاڈ کی کریشن ہے نا. ہم انسان کیا ہے, کریشن, اور گاڈ کیا ہے, کریٹر. تو کریٹر کریشن جیسے کیسے دکھ سکتا ہے؟ سوچنا کہ بھائی یہ کیسے پاسبل ہے. آپ خود اپنے دماغ پہ جب غور و فکر کرو گے نا, سوچو گے تھوڑا سا, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اسلام سے مجھے جو اللہ کا, گاڈ کا, دا الٹیمیٹ کریٹر کا تعارف ہوا تو وہ مجھے تھوڑا لاجیکل لگا. کیوں؟ میں نے ساری کتابیں اسٹڈی کی ہیں, سارے مذہبوں کی. ٹھیک ہے, میں نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے اسلام کو ایسے ہی چن لیا. جس ریلیجن کو سب اتنی ساری گالیاں دیتے ہیں, اتنا غلط بولتے ہیں, تو ہم اس ریلیجن کی طرف کیوں جائیں گے؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا یہ چیز پہ؟ اور ابھی آپ دیکھ لیجئے ایک ڈریگن فلائی ہے نا, جسے ہم ہیلی کاپٹر بولتے ہیں نا, تو اس کے ایک آئیز کے اندر, ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہیں. دیکھ لو ماشاءاللہ. اور وہ جس انڈے سے نکلتا ہے وہ اتنا چھوٹا آتا ہے جیسے ایک بال پوائنٹ ہوتا ہے نا پین کا, چھوٹا ہوتا ہے وہ. یہ سب چیزیں نا ہم نے جب اسلام قبول کر رہے تھے, ہم ریسرچ کر رہے تھے, تو ہم نے ایک ہدایت پورٹل چینل ہے, تو فرام کریٹر ٹو کریشن, انجینئر علی مرزا کی ایک ویڈیو تھی ماشاءاللہ. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, بیکاز آپ جھک رہے ہو. کیا وہ سچ میں وہ رب ہے جس نے ہم سب کو بنایا, جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس پوری سرشٹی کو تھامے رکھا ہوا ہے؟ اتنا بیلنسڈ سرشٹی ہے, جو آپ سانس لیتے ہو, جو آپ کھانا کھاتے ہو. ایک پانی کے قطرے سے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے, اس کی ہڈیاں بن جاتی ہیں. دیکھ لو, ایک پانی سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کبھی آپ نے غور و فکر کیا اس چیز پہ؟ ایک پانی کے قطرے سے ماں کے پیٹ میں ہڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں, ہڈیاں بن جاتی ہیں, اس کی آنکھ بن جاتی ہے شیشے والی آنکھ, شیشے والی آنکھ, اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں, اس کے نیلز بن جاتی ہیں. آپ نے کبھی یہ غور و فکر کیا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم یہ چیزیں بہت ایزیلی دیکھتے ہیں, تو ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. پر آپ اپنے آپ سے سوال کرو کہ کیا وہ وہی خدا ہے, کیا وہی گاڈ ہے جس کے سامنے میں جھکتا ہوں؟ کیا وہ طاقت رکھتا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک گاڈ کو, ایک بھگوان کو, دا الٹیمیٹ گاڈ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ انسان بنے؟ وہ انسان بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ انسانوں سے بہت پرے ہے. اس کے لیے نہ ٹائم کی باؤنڈیشن ہے, نہ اس کے لیے کسی بھی چیز کی باؤنڈیشن نہیں ہے. میں نان مسلم تھا نا, مطلب مجھے اس طرح سے فیل ہوتا تھا کہ ایک گاڈ ہے جس نے سب کو بنایا ہے. پہلی بات تو وہ انسان کیسے دکھ سکتا ہے؟ انسان جیسے, وہی انسان تو وہ سیدھی سی بات ہے نا. پر مجھے وہ لاجک لگا. کیوں؟ کیونکہ خدا انسانوں جیسے پہلی بات تو دکھ ہی نہیں سکتا. یہ سب سے بڑی بات ہے. صحیح. ہم جیسے انسانوں کو نیند آتی ہے, ہم کھانے کے محتاج ہے, ٹوائلٹ جانے کے محتاج ہے نا, تو وہ اللہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. صحیح بات ہے. مطلب گاڈ ہے جو دا کریٹر ہے, ہو سکتا ہے. مطلب سب لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا, کیسے قبول کیا؟ وہ یہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ ہمیں دا کریٹر, ہمارے کریٹر کا, جس خدا نے, جس رب نے ہمیں ہماری مرضی کے بنا پیدا کر دیا. یہ کتنی زیادہ خوفناک یہ چیز ہے کہ وہ رب نے ہمیں ہماری مرضی سے پیدا کیا ہے, ہمیں اس دنیا میں لایا ہماری مرضی کے بنا. کیوں لایا ہے؟ پرپس آف لائف, ہمارا پرپس کیا تھا ہمیں پیدا کرنے کا؟ کیوں ہمیں پیدا کیا ہے؟ کوئی تو ریزن ہوگا نا ہمیں پیدا کیا ہے. ایسے تھوڑی نا ہم کھا پی کے کام وغیرہ کر کے چلے جائیں گے اس دنیا سے. کچھ ریزن ہے تبھی تو پیدا کیا ہے نا. اور وہ بھی اتنے بڑے معجزے سے کہ ایک پانی کا قطرہ اپنے مزے کے لیے جو چیز کرتا ہے, وہ ایک پانی کے قطرے سے ماں کے پیٹ میں ہڈیاں بنتی ہیں, ایک پورا بچہ تیار ہو جاتا ہے 9 مہینے کے اندر. ماشاءاللہ. اور اگر یہ چیز آپ کو پتہ نہ ہو اور اب آپ کو کبھی دکھایا نہ جائے, میں چلو انسان کا چھوڑو, سب سے بڑا معجزہ یہ ہے ایک مرغی کا. مرغی, ٹھیک ہے, مرغی انڈا دیتی ہے. اب اگر آپ اس دنیا میں پہلی دفعہ آئے ہو اور آپ نے کبھی نہیں, آپ کو پتا تھا کہ ایک انڈے سے مرغی نکلتی ہے, مرغی نے انڈا دیا, انڈے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک پیلا پیلا. بھی تو کیا سوچ سکتا ہے کہ وہ لیکوڈ سے اس کے اندر پر نکلیں گے؟ مطلب اس میں ایک چوزا نکلے گا, اس کی آنکھ ہوگی, اس کا منہ ہوگا, اس کے پیر ہوں گے, اور وہ آواز بھی نکالے گا تھوڑے ٹائم کے بعد. ابھی آپ دیکھ لیجئے اس دنیا میں 2 ملین سپیشیز دریافت ہوئی ہیں. 2 ملین کتنا ہوتا ہے؟ 20 لاکھ. سپیشیز مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم انسان ہے ایک سپیشی, جانور ایک سپیشی,
تو جانوروں میں بھی الگ الگ اسپیشیز جیسے گھوڑا، بھینس، بکری یا جو بھی ہے، انسیکٹس، یہ وہ، تو ایسی 20 لاکھ ڈفرینٹ کائنڈ آف اسپیشیز ہے. سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ اس پوری دھرتی کا اتنا سا بھی جو جگہ ہے نا، اتنی سی جگہ، اتنی سی بھی جگہ خالی نہیں ہے. اتنی اسپیشیز ہے اس دنیا میں. کیڑی ہے تو کیڑیاں سینکڑوں کیڑیاں، اس کی کوئی حد نہیں ہے. ابھی آپ کہیں گے آپ کو تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمیں تو کچھ دکھ نہیں رہا ہے، یہ آپ بول رہے اتنی سی جگہ ہے. ارے بھائی، نہ دکھنے والی مخلوق ہے بیکٹیریاز. وہ ہوا میں جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ بھائی ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. قرآن کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اتنی ساری ویڈیوز پہ ریاکشن دیا نا ان کے 2 سال میں، اور پوری قرآن کی تفسیر پہ بھی آلموسٹ ساری نہیں بٹ کافی دیا ہے ہم نے. تو ہم نے ان کی ویڈیو میں یہ نالج حاصل کی تھی ماشاءاللہ انسانوں کے بارے میں اور یہ سائنس کے بارے میں. مطلب یہ چیزیں ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. جیسے اس نے بولا کہ ڈریگن فلائی کی آنکھ میں 25,000 آنکھیں. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ 25,000 آنکھیں صحیح میں کس نے بنایا؟ یہ Who made this؟ میں نان مسلم تھا نا، تو میرے من میں یہ سوال آتا تھا کہ جس خدا کی میں پرستش کر رہا ہوں، جس کو میں پوج رہا ہوں، جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، جس کے سامنے میں گڑ گڑا رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، اور میرے ساتھ ہمارے ہندوستان میں کافی لوگ اس خدا کو مانتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس سے دعا طلب کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہماری سنے گا اور ہماری مراد سنے گا اور ہماری دعائیں قبول کرے گا. تو میں یہ سوچتا تھا یار، اگر یہ خدا ہے، سارے انسان سیم دکھتے ہیں، تو بھی سیم ہے، میں بھی سیم ہوں، جو جاپان میں ہے، جو امریکہ میں ہے، جو کینیڈا میں ہے، جو لائک چائنا میں ہے، تو یہ سب کے سب سیم دکھتے ہیں. تو مطلب سب کا بنانے والا ایک ہے. سب کی لینگویج الگ ہے کلچرل کے حساب سے، بٹ سب دکھتے سیم ہے نا. سب کی کوالٹیز سیم ہے، مطلب جسم کے اعتبار سے. تو یہ لوگ الگ خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ کریٹر تو ایک ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، 10 12 20 50 کروڑ نہیں ہو سکتے. کیسے پاسبل ہے؟ اگر سپوز آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ 10 کریٹر ہیں، مطلب 10 بھگوان ہیں، تو ایک بھگوان کے اوپر، اس بھگوان کے اوپر تو کوئی ایک بھگوان ہوگا. چلو اگر یہ دھرم کا بھگوان افضل ہے، تو پھر دوسرا والے کا بھی بھگوان افضل ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا افضل ہے. پھر جب ہم ان کی سٹوری سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں اتنی تکلیفیں جھیلی ہیں ان کے بچوں نے. تو پھر میرے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ بھگوان ہے تو وہ تکلیف کیسے جھیل سکتا ہے؟ اس کے وہ بچوں سے محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بیوی، اس کی ممی، اس کے ڈیڈی، ٹھیک ہے، اس کو کھانا پینا بھی ہے، اس کو ٹوائلٹ بھی جانا ہے. تو وہ بھگوان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو انسان ہوا. وہی مطلب لاجک نہیں بیٹھتا ہے نا. اگر وہ بھگوان ہے تو اس کے لیے نہ ٹائم کی باؤنڈیشن ہے، نہ اس کے لیے نہ کھانے پینے کی باؤنڈیشن ہے، نہ اس کے لیے ٹوائلٹ جانے کی باؤنڈیشن ہے، نہ اس کے لیے فیلنگز کی باؤنڈیشن ہے. جو یہ سب چیزیں کوالٹی انسان میں ہوتی ہے، تو یہ ساری کوالٹیز بھگوان میں تھوڑی ہوتی ہیں. بالکل، کیونکہ وہ تو ہمارا کریٹر ہے. ابھی اگر میں نے یہ جو ہمارا مائک ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، کسی انسان نے بنایا، یہ ہے نا، کسی انسان نے بنایا، تو مطلب وہ کریٹر ہوا یہ، اور یہ کریشن ہوا. تو یہ انسان جیسا تھوڑی دکھ رہا ہے. یہ تو اس نے اپنے یوز کے لیے بنایا نا. وہی کہ اس سے نفع حاصل ہوگا، اس سے کوئی کام لے گا، ہے نا، دنیا کام لے گی، تو ہم اس سے کام لے رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو کسی ریزن سے بنایا ہوگا نا. کوئی مقصد تو ہوگا نا. تو مقصد تو ہوگا کوئی. تو وہ مقصد کو تلاش کرتے ہیں ہم؟ نہیں. ہم اس پرپس کو تلاش کرتے نہیں کرتے. ہم اندھ وشواس میں، جیسے ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا پردادا جو کرتے ہم وہی کر رہے ہیں. ایون مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں نے اتنے سارے مسلمانوں کو دیکھا ہے جو اسلام کو فالو نہیں کرتے، اور مجھے یہ دیکھ کے بڑا برا لگتا ہے. ایک مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہا. اللہ نے قرآن میں بہت ساری ایسی چیزیں بتائی ہیں جس کے الٹ وہ کام کر رہا ہے اس دنیا میں. تو وہ مسلمان کیسے ہوا؟ حالانکہ وہ بچپن سے مسلمان ہے، اس کے ٹھپا لگا ہوا ہے کہ وہ مسلم ہے نام کا، بٹ عمل سے دیکھا جائے تو عمل اس کے کافرانہ ہے. مطلب کہ نان مسلم جیسے عمل ہے نا،
कि नॉन बिलीवर्स के जैसे अमल होते हैं वैसे अमल है। वैसे और नमाज से तो रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है, जुम्मा टू जुम्मा का रिश्ता है नमाज से। तो हमें ये देख के बड़ा ताज्जुब होता था जब हम हाँ, न्यूली रिसर्च न्यू। करते थे कि भाई ये तो नमाज ही नहीं पढ़ रहा। हम तू बता सही। कितने सारे, ये देखो अभी आप अगर आप हमारे व्लॉग्स देखते होगे तो 2 साल से ये मेरे साथ मस्जिद जाता है, जुम्मा की हर नमाज व्लॉग में आप इसको मेरे साथ देखते हो। खैर सीधी सी बात है, ये मेरे साथ मस्जिद में जाता है तो नमाज पढ़ता है, सब करता है ना। हम कितने लोगों से मिलते हैं, हमने कितने लोगों को ऐसे देखा है कि जिनके घर वाले, जिनके बच्चे मतलब नमाज को इतना कैजुअल लेते हैं। हाँ कि छूट गई रहने दो, है ना, ईशा चली गई सुबह पढ़ लेंगे, कभी हो गई, टाइम निकल गया कोई नहीं भाई, एकदम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत नमाज कैजुअली को। लेते हैं। सही। मतलब उनके बच्चे ना माँ बाप बच्चों को कुछ समझाते हैं, वो कहते हैं उनको हिदायत मिल जाएगी, वो पढ़ेंगे एक दिन। हालांकि पूछताछ उनके माँ बाप से भी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और मरने के बाद कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का ही तो होगा। उसी के बारे में लोग गौर फिक्र नहीं करते, सोचो। बिल्कुल भी नहीं तो करते। ऐसा नहीं है कि मुसलमान सही रास्ते पे हैं और सही चीज़ कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अल्लाह के मुताबिक चल रहे हैं, और बाकी सारे तो खसारे में हैं, है ना। हम भी जैसे हम न्यू हुए हैं, ठीक है, हम न्यू है इस्लाम में, हम पूरी कोशिश करते हैं, हम भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में कोताही कर रहे हैं, बट हमें ये चीज़ पता है कि जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ है, जो फ़र्ज़ है वो हमें करना है, और जो अल्लाह ताला का हुक्म है वो भी करना है। हाँ, हम नफली चीज़ों में, एक्स्ट्रा चीज़ों में कोताही करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इंशाल्लाह उसमें भी अच्छे हो जाएंगे, बट हम फ़र्ज़ में कोताही नहीं करते। हम चाहे जहां मर्जी हो, जिधर मर्जी हो, कौन सी भी कंडीशन में हो, हम फर्ज में कोताही नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। चाहे वो नमाज हो, ज़कात हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अल्लाह का जो हुक्म है उस हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अभी हम बात कर रहे थे ड्रैगन फ्लाई की, जैसे कि हरमन ने बोला, जमीन और आसमान की मखलूक, मतलब जमीन और आसमान के जो इंसान हैं, हैवानात हैं या जो भी हैं, सब मिलके वो अंडा तक नहीं बना सकते। तो और ये बात करते हैं किसी और चीज़ की, तो आप देखिए कि अल्लाह ताला इतना, मतलब अल्लाह की आप क्या तारीफ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारी आंखें खुली हैं और हमें सच और अल्लाह का तारुफ हुआ है। इतनी बड़ी बात है ये। अगर हम इस दुनिया से अल्लाह के तारुफ के बिना चले जाते तो हमारा क्या हशर होता। सही है। कि जिसने एक छोटे से बॉल पॉइंट जैसे एक अंडे में से एक इतना बड़ा ड्रैगन फ्लाई निकाल के उसकी आंख में 25,000, एक तो ड्रैगन फ्लाई, एक तो उसका अंडा इतना सा, और उसके अंदर वो कितना सा होगा, इतना सा, और उसके अंदर उसकी आंख कितनी सी होगी, इतनी सी, और उसके अंदर 25,000 आंखें। भाई अल्लाह अकबर या रब। सही में अल्लाह अकबर क्यों बोलते हैं? अल्लाह अकबर का नारा भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल और गलत कामों के लिए ये मूवीज में दिखाते हैं। अल्लाह अकबर मतलब वो जो क्रिएटर है ना हमारा, जो हमारा रब है, जिसने हमें पैदा किया है, वो बहुत अजीम है, बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, वो सच में बहुत बड़ा है। जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हो तो जब हम नमाज की स्टार्टिंग करते हैं ना, तो नमाज की स्टार्टिंग के टाइम पे हम करते हैं अल्लाह अकबर। अगर हम इसको फील करके बोले ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह कितना बड़ा है, जिसने हमें बनाया, जिसने इतनी सारी मखलूक को बनाया, जिसने हमें हर चीज मुहैया कराई। आप सांस लेते हो, चलो हम अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं, अपने शरीर के बारे में। आप देख लीजिए हमारा जो दिल है ना, वो रोजाना 1 लाख दफा धड़कता है, वो भी बिना किसी हेल्प के। देख लो, 1 लाख दफा दिल धड़कने के बाद वो 10,000 लीटर खून पंप करता है, माशाल्लाह। और अभी बारी आती है नसों की, माशाल्लाह। अगर हम हमारी नर्व्स देखते हैं, जो हमें ग्रीन ग्रीन दिखती है यहाँ पे, जो हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं, उसकी लेंथ का अंदाजा आप लगाइए कि उसकी लेंथ कितनी होगी। उसको अगर सीधा करा जाए ना, हमारी सारी नसों को बाहर निकाल के, पूरी जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं, मतलब पूरी अर्थ के 2.5 चक्कर। 1,20,000 किलोमीटर। कितना? 1,20,000 किलोमीटर। तुम 1 किलोमीटर चल नहीं सकते हो,
1,20,000 किलोमीटर की नसें अल्लाह ने हमारे अंदर फिट कैसे करी। हम तो एक पानी से पैदा हुए थे, एक पानी के कतरे से हम पैदा हुए हैं। आप एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जाओ, अभी जो रिसर्च हो रही है एस्ट्रोनॉमी, जो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं नासा के, और ये लोगों ने इतना कुछ रिसर्च किया, आपको तो पता भी नहीं होगा। नासा ने भी डिस्कवर किया कि ये पूरी दुनिया में 250 बिलियन गैलेक्सीज हैं। माशाल्लाह 250 बिलियन, माशाल्लाह 250 बिलियन। हम तो एक में हैं। एक, हाँ बिलियन कितना होता है? सही में 100 करोड़ को कहते हैं बिलियन। और हर गैलेक्सी के अंदर 300 अरब से ज्यादा सूरज हैं। सूरज 300 अरब मतलब 3 बिलियन सूरज हैं हर एक गैलेक्सी में। पहली तो कितनी गैलेक्सी है? 250 बिलियन। और एक गैलेक्सी में कितने सूरज हैं? 200 बिलियन। हमें तो सिर्फ एक ही सूरज दिखता है। हाँ। और एक छोटी सी पृथ्वी है हमारी, और वो पृथ्वी में हम इतने छोटे से इंसान, और हम अपने रब को नहीं पहचान रहे। इतने अल्लाह ने, देख लो अल्लाह की कौन सी निशानियों को ठुकराओगे भाई? कौन सी बेशक। और आप बोल रहे हो हमने इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? इसी वजह से किया हमने इस्लाम कबूल। अल्लाह की कौन सी नेमतों का हम जुटलाए, अल्लाह का इनकार कैसे कर दें हम? कैसे इनकार कर दें उस रब का जिसने हमें बनाया, जिसने ये सब बनाया। अभी बारी आती है कि हु क्रिएटेड गॉड, है ना? लोग ये भी बोलते हैं कि सवाल करते हैं, हु क्रिएटेड गॉड, अल्लाह कौन है? अल्लाह को किसने बनाया? भगवान को किसने बनाया, है ना? आपके मन में सवाल आता होगा। पहली बात तो ये कि अगर किसी ने भगवान को बनाया है तो वो पहली बात तो भगवान है ही नहीं। वो गॉड कैसे हो सकता है अगर उसको बनाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि गॉड द क्रिएटर वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, तभी तो वो गॉड हुआ ना, तभी तो वो क्रिएटर हुआ ना। लॉजिकल बात है। अगर उसको बनाना पड़ रहा है, अगर उसको मोहताज है वो किसी चीज का, तो वो क्रिएटर, तो वो हमारा खालिक, हमारा भगवान, हमारा गॉड कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है। अब कैसा है ना कि सबके घर में कुरान होती है, उनके बुक शेल्फ में पड़ी हुई होती है, पर उनके वहां वो पड़ी नहीं होती है, ठीक है, ऐसे पड़ी हुई होती है, पर हमने पढ़ी हुई है वो, तब जाके हमने इस्लाम कबूल करा है। हाँ, समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक टॉन्ट दे रहा हूँ हमारे मुसलमान भाइयों को कि जो लोग पहली बात तो सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं, दूसरी बात कि जो लोग उसको टच ही नहीं करते। पहले जो सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं, और दूसरे जो उसको टच ही नहीं करते, को पता ही नहीं कि उनके रब ने उनसे क्या क्या फरमाया है और क्या क्या उसको हुक्म दिए हैं, और उसकी भलाई के लिए उसको हुक्म दिए हैं। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से कुरान को पढ़ोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि उसमें अल्लाह ताला ने इंसान को क्या करना है इस दुनिया में वो सब बता दिया। देखो आप, कौन सी ऐसी बुक होगी जिसमें यह बताया जाता है कि आपको अपने माँ बाप से कैसे सुलूक करना है, अपने भाई बहन से कैसे सुलूक करना है, अपने रिश्तेदारों से कैसे सुलूक करना है, शादी कैसे होती है, बच्चे कैसे होते हैं, आपको इस दुनिया में कैसे जीना है, किस तरह से आपको लोगों की भलाई करनी है, किस तरह से आपको लोगों को ज़कात देनी है, मतलब उनकी हेल्प करनी है अगर वो गरीब है, किस तरह से आपको नरम दिली दिखानी है, और किस तरह से आपको बिजनेस करना है लोगों के साथ, किस तरह से आपको लोगों से इंटरेस्ट लेके खाना नहीं है। जैसे कि आजकल लोग करते हैं ना, कर्जा देते हैं, 1 लाख का कर्जा देंगे और 10,000 रुपए पर। देखो अंधविश्वास में ना हम बहुत थे, इतना अंधविश्वास था ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। कभी कोई अलग वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, बट अल्लाह का शुक्र है कि हम वो सारी चीजों से निकल आए हैं। सारे दिन अल्लाह के, सारी रातें अल्लाह की, हर दिन सेम है हमारे लिए, हर दिन अल्लाह हमें देख रहा है। तो कहने का मकसद यही है कि उस रब को पहचानो जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया और सबको बनाया। सबको हम दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्रिएटर को पहचाना, हक बात को कबूल किया, और उसकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं और अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं और अल्लाह से डरते हुए। जितने भी मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे यही दरख्वास्त है कि अपने क्रिएटर को पहचानने की कोशिश करें, बिकॉज इस दुनिया में सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि हमारे क्रिएटर को पहचानना और ये जानना कि उसने हमें अपनी मर्जी के बिना इस दुनिया में क्यों भेजा और किस काम के लिए भेजा है। और ये बहुत सीरियस टॉपिक है। अगर तो ये बात सच हुई, मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे तो इस पर पूरा यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की बात कर रहा हूँ, हमें आखिरत पे यकीन है। अगर ये बात सच हुई, किसी क्रिएटर ने हम क्रिएशन को इस दुनिया में टेस्ट के लिए भेजा और हम
ऑब्वियसली जब कोई टेस्ट होता है तो टेस्ट के बाद उसका रिजल्ट आना होता है, उसकी पूछताछ होती है ना, रिजल्ट के बाद उसको उसके हिसाब से रिवॉर्ड मिलता है या डांट पड़ती है, राइट। तो सीधी सी बात है, अगर ये चीज़ हम पे अप्लाइड होती है और अगर हम इस दुनिया में उस टेस्ट में फेल होके अल्लाह के हुजूर, उस गॉड के, उस क्रिएटर के, द अल्टीमेट गॉड के हुजूर उसके सामने जाएंगे, पेश होंगे, और अगर हम फेल हो गए, अल्लाह अकबर, जिस अल्लाह ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी इस दुनिया में, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप फ्री का ऑक्सीजन खा रहे हो ना, इसलिए आपको पता नहीं चलता है, फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती है। फ्री का ऑक्सीजन, फ्री का क्लाइमेट, क्लाइमेट भी एक मौजूज़ा है। सही। कब सर्दियाँ हो जाती हैं, कभी गर्मी हो जाती है। अरे मैं इन सब चीज़ों के ऊपर ना मैं कम से कम 1-2 घंटा नहीं, पूरा दिन बोल सकता हूँ, पूरा दिन बात कर सकता हूँ मैं इन चीज़ों पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कौन सी नेमतों को मैं झुटलाऊंगा, मेरी क्या औकात है। द क्रिएटर, द अल्टीमेट गॉड, कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे, कौन सी क्वालिटी को झुटलाएंगे आप। अल्लाह की सबसे बड़ी क्वालिटी, गॉड की, द क्रिएटर की, कौन सी है कि वो हमेशा से है और उसने ही सब कुछ बनाया है। और यही लॉजिकल बात होती है, उसको हम गॉड और भगवान इसीलिए बोलेंगे ना क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है, उसने ही सब बनाया। माशाअल्लाह, कितनी अच्छी फिक्र और कितनी अच्छी सोच रखते हैं। अल्लाह पाक इन भाइयों की जोड़ी को सलामत रखे, अल्लाह इनकी ईमान की हिफाजत फरमाए। अगर इंसान के अंदर ऐसी सोच, ऐसी फिक्र हो जाए अपने ईमान, अपने रब को पहचानने को लेकर, तो कोई शैतान गुमराह नहीं कर सकता इंसान। अल्लाह पाक दिल देखता है, तकवा देखता है, ईमान देखता है। अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे गुमराह रखे। इनके चैनल पे जाके पूरा वीडियो ज़रूर देखें, मैंने छोटा छोटा कट करके लगाया है। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक